Fix my eyes on the unexpected, in the wonder of your shining stare. So take another step. Met me at the sinner's table. I found you waiting by the well, unexpected. You were always there, trusting all myself. My love with your heart, move me like you to the mountains, move me like you to the wind. I'll chase your voice through the dark, with my eyes on the unexpected, in the wonder of your shining stare. So take another step. You never left the
now, forever. You are all I want. You are all I need. Every breath I take is a breath to say I am yours now, forever. Everything starts in you, made to be beautiful. Nothing could tear your heart from the covenant you made for love. Everything moves in time, played into your design. Nothing could tear your heart from the words you died to say. You fall like rain in fire and thunder. The mountains melt like wax before you. Everything finds its place, folding beneath your ways. Nothing could stand against your resurrected name. You fall like rain in fire and thunder. The mountains melt like wax before you. Your kingdom reigns in everlasting grace and wonder. Your love making all things new. Your love making everything beautiful. My God, making all things new. Everything turning from ruins to life in you. Making all things new. Everything turning to something so beautiful. Your goodness, your mercy, your promise crashing down like your kingdom, your glory, your presence breaking out like rain in fire and thunder. The mountains melt like wax before you. Your kingdom reigns in everlasting grace and wonder. Your love making all things new. Your love making everything beautiful. Everything ends in praise.
promise that remains. You fall like rain in fire and thunder. The mountains melt like wax before you. Your kingdom reigns in everlasting grace and wonder. Your love making all things new. Your love making everything beautiful. Let's pray. 하나님 아버지, 저희 이렇게 모여서 예배드리게 해주셔서 감사합니다. 저희가 한 주 동안 하나님께 소홀할 수도 있고 하나님께 더 다가갈 수도 있는 한 주였습니다. 저희 모두 한 사람 한 사람 뭐가 됐든 저희가 이렇게 일요일마다 와서 예배를 드리고 하나님을 더 알아가고 하나님을 닮아가는 저희가 되게 해주시고 오늘 전도사님 말씀도 귀 기울여 잘 듣게 해주세요. 예수님 이름 기도합니다. 아멘. Let's move on to the Apostles' Creed. 1, 2. 안녕하세요. I'll read today's passage. Follow along. 3, 2, 1. But godliness with contentment is greater gain, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. People who want to get rich fall into temptation, and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. In the sight of God, who gives life to everything, of Christ Jesus, who, while testifying before Pontius Pilate, made their good confession, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about in his own time. God the blessed and only ruler, the King of kings and Lords of lords, who alone is immortal and who lives in the unapproachable light, whom no one has seen or can see, to him be honor and might forever. Amen. Amen. 여러분 안녕하세요. 네, 머리색 바뀐 사람이 있네요. 멋있습니다. 네, 애쉬 그레이인가요? 그레이색이야 그게? 네. 제가 지금 재밌는 농담을 했는데 여러분 잘 못 알아듣시네요. 네, 반갑습니다. 오늘 좀 이렇게 못 보던 얼굴도 있고 그래서 좀 북적북적하네요. 너무나 감사하고 또 이렇게 하나님 예배하기 위해서 오신 여러분들 환영합니다. 자, 우리가 12월 둘째 주에 벌써 왔습니다, 여러분. 바울 서신을 올해까지 하게 되는데요.
이제 3개 남았어요. 그래서 디모데전서, 그다음에 디도서, 디모데후서. 네. 그러면 여러분 서신서를 전부 하지 못하지만 바울이 쓴 편지는 이제 다 끝납니다. 그래서 여러분에게 큰 은혜가 있었던 시간들 되시기 바랍니다. 네. 성경을 읽는 것이 여러분에게 얼마나 큰 행복인지 여러분 좀 아셨으면 좋겠어요. 그래서 계속 숙제를 잘 해주셨으면 좋겠고, 네, 그래서 여러분에게 쓴 편지로 그것을 꼭 읽어주시기 바랍니다. 디모데전서도 좋은 소식은 6장까지밖에 없습니다, 여러분. 네, 이제 16장까지 있는 그런 말씀들을 잘 넘어오셨을 텐데, 네, 이렇게 길지 않습니다. 그래서 여러분 잘 읽으실 수 있을 거고요. 여러분 이게 사실 2000년대에 쓰여진 말씀이잖아요. 2000년 전에. 그러니까 예수님 돌아가시고 한 100년 후쯤 전후해가지고 이제 대부분 쓰여진 편지들인데, 여러분 이 편지가 저희들 손에까지 전해졌다는 게 얼마나 감사한 일입니까, 그렇죠? 네, 이렇게 오래된 편지와 책을 우리가 항상 읽는다는 게, 그런데 오래됐다고 해서 우리 지금 요즘 문화와 요즘 생활과 우리들의 어떤 그 환경과에 적용할 수 없는 말씀들이 아니라는 게 더 놀라워요. 네. 오늘 디모데전서 말씀도요. 디모데에게 쓴 편지이고 또 에베소에 있는 교회에 쓴 편지이지만 지금 우리에게 주시는 아주 중요한 말씀인 것을 부정할 수가 없어요. 여러분들이 읽으시면서 그것들을 캐치해내시기 간절히 바랍니다. 여러분 이 교회에는, 이 디모데가 이끌고 있는 이 에베소 교회는 문제가 좀 있었어요. 어떤 문제가 있었냐면 잘못된 신앙을 가르치는 사람들이 있었는데 이것 때문에 복음이 왜곡되고 있었어요. 그러니까 잘못된 복음들이 전해지고 있었죠. 예수님께서 말씀하신 정말 그 중요한 의미를 우리의 삶 속에서 해석하다 보니까 조금 다른 퍼스펙티브들이 자꾸 들어오기 시작한 거예요. 복음은 철저하게 하나님의 퍼스펙티브로 이해해야 된다는 거죠. 왜냐하면 하나님께서 주신 말씀이니까. 그런데 이것을 해석하는 사람들이 본인의 상황에 맞게 성경을 읽다 보니까 어떤 일들이 생겼냐면 하나님의 뜻이 이거일 거야, 하나님의 뜻이 이게 맞아 라고 말하는 사람들이 생겼다는 거죠. 그런데 그렇게 말씀하시는 분들이 나이가 많거나 아니면 사회에서 높은 지위를 가졌거나 아니면 여러분에게 굉장히 영향력이 있는, 여러분이 좋아하는 사람이거나 그런 사람들이 이런 이야기를 했을 때 교회에서 진짜 예수님의 가르침이 아닌 다른 이야기들이 일어나기 시작했다는 거죠. 율법을 지나치게 강조해서 율법을 안 지키면 넌 구원받은 게 아니야 라고 말하는 일들이 생기거나 아니면 평등을 지나치게 강조해서 평등하지 않게 행동하는 사람들에게 대해서 대단히 나쁘게 말하는 거예요. 그런데 여러분 복음의 진짜 중요한 건 뭔가요? 못 빠지면은 안 돼요. 복음은. 그 하나가 뭘까요? 네. 예수님의 십자가의 사랑이죠. 그죠? 여러분 예수님과 예수님께서 보이신 그 십자가의 사랑이 없으면 이것은 소리나는 그냥 그 금속 조각에 불과해요. 막 시끄러운 그냥 말들에 불과하다는 거예요. 성경에서 정말 많은 내용들이 그게 나와요. 그런데 우리가 이 복음을 교회에서 이 말씀을 지키려고 노력하다 보니까 말씀을 안 지키는 사람들에 대해서 그렇게 하면 구원받는 게 아니야, 그건 아니야 이렇게 말하기 시작하면서 여러 가지 왜곡들이 생기기 시작했다는 거예요. 그러면서 싸움이 일어나고 갈라지는 것들이 생기기 시작했어요. 그러나 무엇보다도 복음의 가장 중요한 핵심은 사랑하기 때문에 그 말을 전하는 거거든요. 그래서 이 사랑이 빠지면 아무것도 아닌데 정죄함이 오히려 이 말씀을 가지고 정죄하는 일들이 일어났다는 거예요. 여러분 이게 우리가 다니는 이 교회 안에서는 일어나지 않는 일일까요? 계속 일어나는 일이에요. 어쩌면 저도 많이 여러분을 정죄하고 있는 걸지도 몰라요. 제 마음속에서 이러면 안 되는데 하고. 그렇지만 그럴 때마다 저 다시 기도하면서 사랑이 빠지면 안 되지 하고 붙들고 있는 거죠. 여러분 부모님이 여러분을 가르칠 때도 부모님 마음에는 여러분들이 어떻게 행동하면 좋겠다는 것을 강조하면서 화를 내지만 결국 사랑을 붙들어요. 그래도 내 사랑하는 자녀임을 가장 중심에 놓는다는 거죠. 여러분 우리의 이
예수 그리스도 안에서 가족됨이 이 사랑 안에 붙들려 있음이 가장 중요한 것들을 잊어버릴 때, 복음의 가장 중요한 핵심을 잊어버릴 때 복음이 왜곡되기 시작한다는 거예요. 그러니까 정말 진짜 예수님께서 말씀하시는 복음 말고 다른 복음들이 생겨나기 시작한다는 거예요. 2000년 전이나 지금이나 전혀 다를 게 없어요. 그렇죠? 가장 중요한 서브젝트는 바로 사랑인데 말이죠. 여러분, 이런 것들이 복음을 지키며 살아가는 일에만 일어나는 게 아니에요. 우리의 모든 실생활에서 일어나고 있어요. 여러분, 교회에서만 예수님이 계십니까? 아니죠. 우리가 학교를 가도, 집에 있어도, 길거리를 가도, 친구랑 쇼핑을 가도, 떡볶이를 먹으러 가도 예수님께서는 모든 곳에 다스리시는 왕이시고 모든 곳에 존재하세요. 그렇죠? 그렇지만 우리는 교회와 세상을 구분해서 살아요. 부모님과 가정과 친구들 사회를 구분해서 살아요. 엄마 아빠가 모르는 여러분 너무 많죠. 네? 그러지 않아요? 누군가를 상담해 보면, 상담사를 만나러 가면 엄마 잠깐 나가 있으라 그러죠. 그죠? 엄마 앞에서는 도저히 못할 말들이 있지 않습니까, 여러분? 없어요? 네, 오늘 11시 예배인데 여러분 눈빛 똑같으면 안 됩니다. 네? 1시 예배처럼 다시 이렇게 눈이 풀리면 안 돼요, 여러분. 네, 초롱초롱 부탁드립니다. 네. 여러분 다르잖아요. 그렇죠? 우리의 생활이 다른 것이 잘못됐다는 이야기를 하는 것이 아니라, 여러분 왜 우리는 그런 생활을 다르게 지내야만 할까요? 뭔가를 숨기고 싶어서? 아니면은 뭔가 교회에서 하나님의 말씀을 따라야 된다는 것을 너무나 잘 알기에 세상에서 안 따르고 있는 자신을 들키고 싶기 싫은 거죠. 그죠? 들키고 싶지 않은 거죠. 그러면서 우리는 자꾸 구분해서 사는 생활들이 우리 안에 어느샌가 자꾸 스며 있다는 거예요. 여러분, 이것은 아까 전에 말한 이야기하고 다른 얘기가 아니에요. 복음의 가장 핵심은 예수 그리스도의 사랑과 십자가인데, 그것을 빼놓고 말씀만 지키면서 사는 행동들이 우리 안에 남아있는 것도 자꾸 구분하는 일들인 거하고 똑같아요. 말씀을 지키는 것으로 자꾸 구분해요. 제 가장 중심 핵심이 무엇인지 잊으면 안 된다는 거예요. 여러분, 오늘 디모데전서는요, 바로 그런 의미에서 쓰여졌어요. 우리가 교회에서 신앙을 지키면서 우리가 서로 살아가고 있는데 가장 중요한 것이 무엇인가? 가장 중요한 것이 무엇인가? 여러분 생활 살면서 여러분에게 가장 중요한 것이 무엇인지 한번 생각해보는 시간들이 되길 바라요. 세상 속에서 사는 것이 하나님의 뜻이기 때문에 우리는 세상에 살아요. 하나님께서 우리를 창조하시고 세상에 보낸 바 되었으니까. 그런데 세상에 사는 것을 중심으로 살다 보면 하나님이 나를 왜 보냈는지 자꾸 잊어버린다는 거죠. 하나님이 우리를 세상에 보낸 목적은 잊어버린 채 세상에 사는 것에 몰두하기 나름이에요. 이런 일들 때문에 복음의 왜곡들이 시작된다는 거예요. 복음을 잘못 해석하기 시작한다는 거예요. 생활을 중심으로 놓고 복음을 보면 안 돼요. 예수 그리스도를 중심으로 놓고 성경을 읽어야 돼요. 여러분, 이 말씀을 디모데전서를 통해서 우리에게 들려주고 계십니다. 자, 우리 한번 말씀을 듣도록 하겠습니다. 우리 같이 마음에 손을 얹고 진심을 다해서 하나님께 기도하셨으면 좋겠어요. 하나님 말씀하십시오. 제가 듣겠습니다. 예수님 가신 대로 제가 따르겠습니다. 성령님, 저희와 늘 함께하여 주십시오. 아멘. 이 기도가 여러분 자신의 고백이 되시길 간절히 바랍니다. 6절부터 10절 한번 읽어보도록 하겠습니다. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. People who want to get rich fall into temptation and trap into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. 네, 여러분 6절이 굉장히 중요한 말씀이에요. 6절이 무슨 말이냐면 제가 NASB를 한번 읽어드릴게요. Godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment.
contentment. 그러니까 만족과 함께 accompanied 하면 우리에게 큰 유익이 된다라고 말씀하고 계세요. 근데 경건이 여러분 뭔지 아세요? godliness가 뭘까요, 여러분? 저 이 말 정말 어려운 말이에요. godliness가 뭘까요? 한번 생각해 보신 적 있으세요? godliness는 뭐냐면요, 예수님처럼 사는 것을 말해요. 우리 지금 방금 기도했어요. 예수님 가신 대로 내가 따르겠습니다. 예수님처럼 사는 것을 말해요. 하나님의 거룩한 성품을 담는 것을 말해요. 예수님은 하나님의 말씀에 절대적으로 순종하셨고 하나님의 말씀이 가장 중요한 것으로 본인의 삶을 통해서 본인의 behavior와 본인의 태도까지 모두 증명하셨어요. 삶을 통해서. 그죠? 예수님은 하나님의 말씀에 절대적으로 순종하신 삶을 통해서 예수님이 가장 하나님의 말씀을 valuable한 것으로 본다라고 본인의 삶을 통해서 증명하셨다는 거예요. 하나님의 말씀을 최고의 가치에 두고 말씀대로 사는 것이 바로 godliness예요. 자신이 어떤 혜택을, 내가 하나님 자녀니까 어떤 혜택을 받아야 되는지 주장하는 것이 아니라 오직 하나님 나라를 위해서 하나님의 뜻대로 살아내는 것. 예수님을 생각해 보십시오. 모함을 받더라도, 가난하더라도, 나아가서 죽임을 당하더라도 하나님 말씀을 최우선적으로 생각하며 최우선적으로 지키며 사는 것을 바로 이 경건이라고 말해요. 여러분, 그렇게 본다면 우리가 하나님께서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 하신 말씀을 실제로 살아내는 것을 바로 이 godliness라고 할 수 있겠습니다. 우리가 지어진 목적이에요. 하나님을 내 아버지로 아는 것. 그래, 나는 하나님의 자녀니까 하나님을 닮아야지 라고 하는 것. 그래서 그렇게 살도록 노력해 나가는 것. 근데 그냥 사는 것이 아니라 뭐 하면서 살라고요? 만족하면서 사는 것. 여러분, 왜 이 말이 적혀 있는지 여러분 오늘 말씀을 통해서 알아주셨으면 좋겠어요. 여러분, 무엇이 이득이 되냐면 이 경건에 이득이 되는데, 경건은 바로 다시 말하면 신앙생활이라고 할 수가 있겠죠. 예수님을 따라 사는 것이니까 여러분 우리의 영적인 삶에 큰 도움이 된다는 거예요. 그러면서 무슨 말이 적혔어요? 이 땅에 빈손으로 왔다가 빈손으로 가니까. 여러분 꼭 무슨 가요 가사 같죠? 성경에 나오는 말이네요. 그죠? 하나님께서는 우리를 흙으로 창조하셨죠. 네? 흙으로 창조하셨고 그 다음에 우리가 죽을 때는 어떻게 해요? 하나님께서 성규야 이제 올라와. 그러면 생명이 끝나요. 우리는 삶과 죽음 그 다음에 우리의 모든 삶이 하나님께 달려 있어요. 그래서 이 땅에서의 삶은 옷과 음식 정도, 생명을 유지할 수 있을 정도로 만족하면서 살면 좋겠다라고 말하고 있어요. 여러분, 이 말이 조금 왜 난 세상에서 좀 누리고 싶은데, 난 세상에서 많은 것들을 갖고 살고 싶은데 그것이 하나님이 내가 그렇게 꼭 하면 안 된다고 생각하시는 걸까? 라는 의심을 가질 수 있어요. 그런데 여러분 한번 조금 바꿔서 생각해 보면, 여러분 우리의 육의 삶은, 제가 예전에 뭐라고 여러분들에게 설명을 드린 적이 있는데, 어떤 설명을 드렸냐면 영의 삶의 페노멘이라고 말했어요. 현상. 영적인 삶에 실제로 보이는 삶이 육적인 삶이에요. 우리가 살고 있는 것이. 우리는 육의 삶에서 굉장한 만족들을 원해요. 진짜 플렉스하고 좋은 차 타고 편안하고 이런 삶을 원해요. 근데 여러분 반대로 여러분의 영의 삶은 어느 정도까지 원하세요? 네? 여러분의 영혼의 삶은 어느 정도까지 원하세요? 어느 정도까지 사셔야 만족하세요, 여러분? 한번 생각해 보세요. 생각해 보신 적이 없을 수도 있어요. 우리의 영적인 삶은 기본적으로 교회 나와서 잠깐 있다가 가는 것으로 끝나요. 물론 주중에 성경 열심히 읽으려고 노력하시는 분들 많겠죠. 육적인 삶의 나의 만족에 대한 목표하고 비교해 보면요, 여러분 정말 말도 안 돼요. 제 자신을 보니까 그래요.
정말 말도 안 되는 목표를 영적인 삶의 목표로 세워놓고 육적인 삶의 목표는 이만큼 해놓고 살고 있어요. 그러면 여러분의 이 인생의 삶이 육적인 삶이 우선이에요? 영적인 삶이 우선이에요? 어떤 것을 여러분 목표로 살고 있는지 바로 나와요. 바울의 이 말은 여러분이 여기서 부자로 살고 넉넉하게 사는 것이 죄라고 말하는 게 아니에요. 육적인 삶에 적당한 만족을 두고 영적인 삶에 큰 목표를 두는 것이 우리 신앙생활에 우리가 경건한 삶을 사는 것에 우리가 예수 그리스도를 따라가 사는 것에 큰 도움이 된다라고 말하고 있는 거예요. 왜 그럴지 다음에 다 나와요. 여러분, 우리가 추위를 느끼고 배고픔을 느끼는 것은 생명 유지에 굉장히 중요한 거예요. 그걸 본능이라 그래요. 인스팅트라 그래요. 그죠? 그리고 제가 말씀드렸듯이 영에도 인스팅트가 있어요. 하나님을 추구하는 거, 하나님을 알아가고 싶어하는 마음들이 우리에게 있단 말이에요. 왜냐하면 그것이 떨어지면 우리가 굉장히 불안해요. 꼭 돈이 없는 것처럼 똑같아요. 이 영적인 삶과 육적인 삶에는 본능이 있어요. 그런데 우리는 육적인 삶은 본능을 넘어선 생명 유지를 넘어선 정말 편안한 삶을 추구하지만 영적인 삶에는 그런 것들을 가동하지 않고 있어요. 여러분, 건강한 영적인 삶은 여러분의 영적인 삶의 생명 유지에도 여러분 많은 노력을 쏟아 부으셔야 돼요. 하지만 여러분, 우리가 부자가 되고 싶은 이 눈에 보이는 삶을 추구하다 보면 영적인 삶의 생명 유지, 영적인 삶을 유지하는 것을 자꾸 잊어버려요. 아주 하찮게 여기기 시작해요. 제가 오늘 말씀 초반에 뭐라고 말씀드렸습니까? 여러분, 우리가 이 세상의 삶에 집중하다 보면 뭘 잊어버린다고요? 하나님께서 왜 우리를 여기에 보내셨는지 보내신 그 목적을 잊어버린다고요. 바울의 오늘 말씀은 바로 그것을 이야기하고 있는 거예요. 여러분들이 이 세상에 살면서 옷 하나, 먹을 것이 하나로 만족하는 삶을 배운다면 여러분들이 하나님께서 보내신 여러분들의 삶의 목적을 깨닫고 유지하고 그 영적인 진정한 삶을 추구하는데 큰 도움이 된다고 말씀하고 있는 거예요. 그러면서 부자가 되고 싶은 사람은 우리를 파멸과 멸망에 빠뜨리는 유혹, 그리고 그런 트랩, 그다음에 바보 같고 해로운 욕망에서 자유롭지 못하다고 말하고 있어요. 우리를 파멸에 빠뜨린다는 것은 바로 하나님의 보내신 그 목적을 잃어버리게 만드는 것들을 말해요. 여러분으로부터 믿음을 빼앗아나가는 것을 말해요. 여러분이 왜 이 땅에 태어났는지 잊어버리게 하는 것을 말해요. 경건한 삶을 살지 못하게 하는 것을 말해요. 오늘 말씀에 돈을 사랑하는 것은 악의 뿌리라고 말하고 있어요. 왜냐하면 돈이 하나님을 대체해버리니까. 돈이 나쁘다고 하는 말이 아니에요. 그의 결과는 뭡니까? 우리의 주인이 바뀌어요. 우리는 믿음에서 떠나게 돼요. 교회에 다니지만 하나님을 왕으로 섬긴다고 말하지만 나 크리스찬이라고 말하지만 여러분의 삶은 그렇지 않아요. 우리의 내 삶으로 증명되는 삶은 나의 주인은 돈이라고 말하고 있어요. 그렇기 때문에 주의하라고 말하고 있어요. 여러분, 이렇게 우리가 세상 중심으로 하나님을 섬기는 하나님을 왕이라고 말하면서 세상 중심으로 살다 보면서 우리의 삶이 정말 밸류가 세상 쪽으로 완전히 향해 있는 사람이 복음을 해석하면 잘못된 복음을 말하게 된다는 거예요. 그런 사람들이 지금 이 교회뿐만 아니라 지금 이 시대에도 많아요. 여러분 성경 읽을 때 어떻습니까, 여러분? 나와 관계없는 일이라고 읽을 때가 너무 많아요. 나는 이렇지 않아. 그리고 우리가 죄를 지을 때는 어떻습니까? 하나님 이 정도는 용서해 주셔. 이 정도는 할 수 있어. 우리가 계속
죄인 줄 알지만 짓고 있는 죄들 여러분 없으세요? 있죠. 저도 있어요. 그런데 그것을 지을 때마다 성령님께서 여러분 선교야 그만해 라고 말할 때 여러분 어떻게 하십니까? 딴 생각해버리지 않습니까? 이렇게 우리의 밸류가 바뀌어 있는 삶은 복음을 잘못 해석하게 만들어요. 성령님의 말씀을 차단하게 만들어요. 그래서 여러 가지 현상을 오늘 말하고 있지만 가장 중심은 너의 주인이 누구인지 알라는 것이에요. 우리가 도대체 누구를 섬기고 있는지 그 중심을 깨달으라는 거예요. 이 복음은 누구의 말씀인지 알라는 거예요. 여러분 믿음은 하나님께서 예수 그리스도를 우리를 너무 사랑해서 그 독생자이신 예수를 보내셔서 십자가에 우리의 죄를 다 뒤집어 씌운 다음에 자기 아들을 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽고 돌아가시게 한 사건이에요. 여러분 믿음은 그 사건이 나 때문에 돌아가셨구나라고 경험되어지는 순간 생기는 귀한 선물이에요. 그런데 이 믿음을 다른 주인과 바꿔요. 이 세상에선 돈이 최고야. 돈이 해결할 수 있어. 내가 공부해서 얻은 나의 커리어가 해결할 수 있어. 라고 믿고 살아간다는 거예요. 여러분 잘못된 신학, 거짓 교사들이 전달하는 복음들이 바로 이 경험을 붙든 사람들이 성경을 보고 해석한 데서 나오고 있다는 거예요. 여러분 그것이 우리 자신이 아니라고 어떻게 말할 수 있습니까? 나는 그렇지 않다고 어떻게 말할 수 있습니까? 여러분 이 성경을 여러분들에게 읽으라고 이게 얼마나 귀중한 복음인지 여러분 알았으면 좋겠다라고 아무리 말하지만 이 복음을 바라보면서 하나님께서 나에게 보내신 편지, 나에게 쓰는 편지로 읽지 않는다면 아니면 내가 지금까지 경험한 세상의 경험으로 이 성경을 해석하고 있다면 여러분 우리에게 얼마나 문제 있는 복음들이 우리에게 들어올까요? 여러분 한번 생각해 보시기 바라요. 여러분 만족이란 말이 지금 이 말씀에 굉장히 많이 나와요. 여러분은 무엇에 만족하는지 여러분 한번 점검해 보시기 바라요. 얼마 전에 이경화 선교사님께서 굉장히 중요한 말씀을 하고 가셨어요. 여러분은 무엇을 밸류로 두고 있는지 여러분 자신을 점검해 보시기 바라요. 하나님의 나라인지 아니면은 여러분 이 세상에 너무 집중해서 이 세상에서 말하고 있는 밸류가 여러분의 밸류가 되었는지 여러분 한번 점검해 주시기 바라요. 여러분 세상의 밸류가 나쁘다는 말을 하는 게 아니에요. 세상의 밸류로 여러분은 절대 만족 못해요. 여러분 돈은 가지면 가질수록 갖고 싶은 마음이 더 커져서 여러분을 만족시키지 못하게 만들어요. 돈을 갖는 것이 죄라고 말하는 게 아니에요. 여러분 작은 것에 만족할 수 있는 법을 배워서 세상에서 말하는 밸류를 충분히 누릴 수 있는 복으로 누릴 수 있는 여러분 능력을 키우라는 거예요. 그래야 하나님께서 진짜 주시고 싶은 복을 받아 누리죠. 진짜 영적인 만족을 하게 되니까요. 그것을 여러분들 알길 바라는 거라는 거예요. 여러분 11절 12절 한번 읽어보도록 하겠습니다. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called for, when you made your good confession in the presence of many witnesses. 네, 그러면서 이 말씀을 여러분 간절히 여러분에게 호소하는 말로 읽어보시기 바라요. 사랑하는 여러분, 하나님의 사람이여 이렇게 부르고 있어요. 여러분, 저도 여러분에게 말합니다. 하나님의 자녀 되신 여러분, 하나님의 사람이여, 그대는 이 악한 것들을 피하십시오. 여러분들 이 악한 것들을 피하십시오. 하나님께서 창조하신 여러분을 창조와 상관없는 것들을 쫓게 만드는 이 악한 것들을 피하십시오. 여러분의 밸류가 하나님의 나라가에 있지 않고 이 세상에서 그냥 잘 살고 잘 먹고 잘 사는 것으로 자꾸 바꾸려는 그 악한 마음들을 피하십시오, 여러분. 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 쫓으십시오. 믿음의 선한 싸움을 싸우십시오.
여러분의 믿음, 그 하나님께서 주신 그 사랑을 지키기 위해서 여러분 싸움을 싸우십시오. 영생을 얻으십시오. 하나님께서는 우리를 영생을 얻게 하시려고 부르셨습니다. 우리는 많은 사람들 앞에서 예수 그리스도를 나의 주인이라고 시인하지 않았습니까? 여러분 예수 그리스도를 주인이라고 시인하지 않으셨습니까? 하나님께서 주시고 싶으신 것은, 여러분에게 주시고 싶으신 것은 하나님의 나라이고 영생이에요. 여러분 믿음의 선한 싸움을 싸우십시오. 13, 14, 15, 16절 또 읽어보도록 하겠습니다. In the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who while testifying before Pontius Pilate, made the good confession, I charge you, to keep this command without spot or blame, until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about in his own time. God, the blessed and only one ruler, the King of kings and Lord of lords, who alone is immortal and who lives in an unapproachable womb, no one has seen or can see. To him be honor and might forever. Amen. 아멘. 여러분 만물 모든 것에 생명을 주시는 하나님 앞에서, 그리고 본디오 빌라도 앞에서 훌륭하게 증언하신 예수 그리스도 앞에서 우리에게 바울이 명령하고 있습니다. 하나님의 계명을 지키십시오, 여러분. 그래서 흠도 점도 없는 사람으로 사십시오. 여러분 흠도 점도 없다는 것은 점 하나라도 있으면 점 있는 거잖아요. 여러분 하나의 덴트만 있어도 덴트 있는 거잖아요. 그죠? 이게 얼마나 어려운 일인지 몰라요. 여러분 믿음의 싸움을 싸우십시오. 찬양 받으실 하나님, 오직 한 분뿐인 다스리시는 하나님, 왕 중에 왕이신 하나님, 모든 것의 주인이신 하나님께서 그분만이, 하나님만 죽지 않으시는 거 여러분 아시죠? 사람이 가까이 할 수 없는 빛 가운데 계시고 사람으로서 본 일도 없는 그 하나님께서, 그 위대하신 하나님께서 정하신 때에 그 타임에 예수 그리스도께서 다시 오실 때까지 여러분 그렇게 경건하게 사십시오 라고 말씀하고 계세요. 여러분 이렇게 사는 것이 하나님께서 우리를 창조하신 목적이라는 거예요. 존귀와 영원한 주권이 하나님께 있습니다. 아멘 하면서 오늘 말씀을 마치고 계십니다. 여러분 하나님 나라와 세상을 분리하지 마십시오. 우리에게 어떤 어려움이 닥치더라도 그 어려움이 여러분에게 모든 것을 가져가 버릴지라도 여러분 하나님 뜻을 행하시는 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 예수 그리스도가 그렇게 하셨잖아요. 우리에게 말도 안 되는 고통을 주며 여러분을 미워하는 사람들을 하나님께서 사랑하기 원하신다면 여러분 그것이 진리인 것으로 붙드시기 바랍니다. 정말 미운 사람이 있더라도 하나님께서 그 사람을 사랑하길 원하신다면 여러분 그래 하나님 제가 오늘부터 저 사람을 사랑하게 해주십시오라고 기도하는 여러분이 되시기 바라요. 우리가 십자가를 지는 것이 하나님의 뜻이라면 여러분 십자가를 지는 여러분들 되시기 바랍니다. 여러분 이렇게 하면 너무 고통만 하나님께서 여러분에게 원하시는 것 같죠? 이렇게 말해보면 어떨까요? 우리에게 큰 회사를 경영하는 것이 하나님의 뜻이라면 여러분 그 어려운 공부와 수많은 경험을 쌓는 그 어려운 길을 가십시오. 여러분에게 이 세상에서 정말 놀랄 만한 업적을 낼 과학자가 되기를 원하신다면 여러분 그냥 그 실험실에서 20-30년 썩을 그 어려운 길을 여러분 가십시오. 여러분이 공부해서 박사 되기를 하나님께서 원하신다면 여러분 공부 여러분 제일 싫죠 지금? 제일 싫죠? 여러분 앞으로 20년 공부 더 해야 된다고 생각해 보십시오. 얼마나 힘든 길인지 몰라요. 근데 하나님께서 여러분에게 그걸 원하신다면 가십시오. 여러분이 만약에 세상에서 빚도 안 나고 세상에서 정말 무시하는 직업을 갖기 원하신다면 가십시오 여러분. 그게 하나님 뜻이라면 가십시오. 다만 기억할 것이 뭔지 아십니까 여러분? 여러분의 주인이 누구인지, 여러분을 구원하신 분이 누구이신지, 여러분의 가치가 어디에 있는지 여러분 생각하십시오.
여러분이 앞으로 뭐가 될지를 단순히 세상적 밸류로 판단하시는지 아니면 하나님께서 주시는 밸류로 판단하고 계시는지 여러분 그것부터 결정하라는 거예요. 돈이 중요하다, 돈이 중요하지 않다를 얘기하는 게 아니에요. 세상이 중요하다, 하나님 나라가 중요하다 이렇게 가르는 이야기를 하는 게 아니에요. 무엇을 하든지 공부를 하든지 경영인이 되든지 청소하는 사람이 되든지 말씀을 전하는 사람이 되든지 무엇이 되든지 상관없어요. 여러분이 부자이고 안 부자이고 상관없어요. 여러분의 밸류가 어디에 있는지 잊지 마시라는 거예요. 여러분 누구를 섬기는 사람인지 잊지 마시라는 거예요. 오늘 말씀에서 바울이 이 디모데 전서를 맺으면서 여러분에게 간절한 마음으로 호소하고 있는 거예요. 말씀입니다. 여러분 저도 똑같이 선포하고 이 말씀을 맺겠습니다. 모든 영광과 모든 능력이 하나님께 있습니다. 아멘. 여러분 그런 삶을 사신 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 너무나도 귀한 말씀을 읽었습니다. 저희들은 복음을 읽으면서 또 교회 생활을 하면서 또 믿음 생활을 하면서 이것이 맞다 저것이 맞다 이렇게 살아야 된다 저렇게 살아야 된다 하면서 정작 우리의 주인이 누구이신지 하나님께서 우리에게 어떤 삶을 살길 원하시는지 가장 중요한 것들을 빼놓고 얘기할 때가 너무나도 많습니다. 말씀을 강조하면서 사랑을 빼낼 때가 너무나도 많고요. 정말 하나님께서 우리에게 경건하게 살기 원하시는데 하나님께서 그 경건한 삶을 원하시는 것을 깜빡 잊고 이렇게 살아야 될지 저렇게 살아야 될지 무슨 공부를 해야 될지 공부를 해야 될지 말아야 될지를 갖고 끊임없이 씨름하고 살 때가 너무나도 많습니다. 하나님 아버지 마귀는 저희들에게 그러한 것들을 혼돈을 주면서 자꾸 주님께서 우리에게 어떻게 살아야 되는지 정말 중요한 밸류가 무엇인지 하나님께서 창조주이심을 자꾸 잊어버리면서 살게 만들고 있습니다. 우리가 성경을 읽을 때조차 그런 것들을 잊어버리고 읽게 만들고 있음을 오늘 말씀을 통해서 배웁니다. 하나님 저희들이 단 한순간도 모든 영광과 능력이 하나님께 있음을 잊지 않게 하여 주십시옵소서. 하나님 이 고백을 모든 능력과 모든 주권이 하나님께 있음을 단 한순간도 잊지 않고 사는 우리들 되게 하여 주시옵소서. 길을 걸을 때도 태양을 바라볼 때도 바람을 맞을 때도 정말 아름다운 날씨를 느낄 때도 공부하는 어려움이 있을 때도 돈을 많이 벌었을 때도 돈이 없을 때도 모든 주권이 하나님께 있음을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 그리하여 정말 경건한 삶을 살 수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. I'll pray for Kido. Let's pray. Dear Heavenly Father, I pray that everyone here today will understand today's passage and follow along the rules that and the mission you have given us and given life to us for. I pray that we will not approach the sinful path that comes to us, and we will follow the life that in the footpath of Jesus. I pray in Jesus' name, Amen. Please stand up for the Lord's Prayer. Big loud voices, 3, 2, 1.